ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶೋಭಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 18,000 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद वो किसान हुआ जिसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ज्यादा संसाधन। इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उसके पास तो बैंक खाता तक नहीं था। पहले के समय में जो फसल बीमा योजना थी, उसका लाभ भी इन छोटे किसानों के लिए तो कहीं नामो निशान नहीं था। कोई इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो अलग बात है। इस छोटे किसान को खेत सिंचने के लिए न पानी मिलता था, न बिजली मिलती थी। वो हमारा बेचारा गरीब किसान अपना खून पसीना लगाकर वो खेतों में जो पैदा भी करता था, उसे बेचने में भी उसकी हालत खराब हो जाती थी। इस छोटे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं था। और आज मैं देशवासियों को फिर याद दिलाना चाहता हूं, देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है। जिनके साथ यह अन्याय किया गया है ना, ये संख्या 80% से ज्यादा किसान इस देश में हैं। करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली। नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया। क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया।
हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ 9 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 18,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು, ಬಡವರು, ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಇಂದು ದೇಶದ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂದಾನವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 70 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಪಿಎಂ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತೆ ನಾವು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. मामूली प्रीमियम के बदले किसानों को पिछले साल में 87,000 करोड़ रुपए क्लेम राशि मिली है. 87 यानी करीब करीब 90,000 करोड़. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಒಂದು ಬಟಾಲಿಯನ್ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥನೂ ಬರ್ತದೆ, ಗೌರವನೂ ಬರ್ತದೆ. ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಯಾರು? ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿರೋ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶಾಸಕ. ಆದ ಕಾರಣ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಒಟ್ಟು ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೀಡರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವನ್ನ ಅವರವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತದೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಸ್ವಪಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಯಾರು? ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕನ? ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಅಷ್ಟೇ. ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದು ಇದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು.
ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕೆಲವರನ್ನ ಅವರವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಾಗ ಕೆಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹೇರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಒಂದು ಬಟಾಲಿಯನ್ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರುಪೇರು ಕಂಡು ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರುಪೇರು ಕಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 1-2 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಕೋವಿಡ್-19ಗಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೊರೋನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ತಪಾಸಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾವನ್ನ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಮತ್ತು ಆಯಾಸದ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸುಧಾಕರ್ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾಕೆಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಚಿಂತೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸುಧಾಕರ್ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾಕಿಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಚಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರದಲ್ಲ, ಸುಧಾಕರ್ ಅವರದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಈ ನಗರವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಬರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸೋಂಕು ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರುವವರು ಯಾರು ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಇಡೀ ವರ್ಷ ಜನ ನರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಪಡೆಯದೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಇವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತಜ್ಞರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಂಕು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರ? ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಅವರದ್ದು ಇವರ ಫೋಟೋನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಡಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕರ್ಫ್ಯೂನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. P3 ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅರ್ಪಿಸುವ P3 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತುಕತೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಯೋಗ ಸಾಧಕರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಯೋಗ ಸಾಧಕರು. ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣ, ಅದುವೇ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಜನರ ಹತ್ರ. ನಿಗೂಢತೆ, ಕೌತುಕಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಗಳ ಗುಚ್ಛವೇ ಅದ್ಭುತ ಭಾರತ. ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅನಾವರಣ, ಕ್ರೈಮ್ ಫೈಲ್. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಹೊರತರುವ ವಿಶೇಷ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸೀರೆ ಯಾಕೆ ಚಂದ? ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಚಯವೇ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ. ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವಾಸ್ತವ ಸಂವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕರ ಜೊತೆ. ಇದೆ ಸುದ್ದಿ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸತ್ಯಗಳೇ ಅಚ್ಚರಿ. ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಮಾನಿನಿ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಗರಣಗಳು, ನೊಂದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ. ಇದೆ P3 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ವೀರರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವುದೇ ಧೀರೋದ್ಧಾತರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಜನನಾಯಕ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಡುಗೆಗಳ ರಸದೌತಣವೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆ.
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಂದು ಮೆಲುಕು, ಅದುವೇ ಅಜರಾಮರ. ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡು 30 ಜಿಲ್ಲೆ 30 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆ, ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೈಭವಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ. ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ್ಶನ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದುವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೈವ್. ನಿವೇಶನಗಳ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಖರೀದಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವುದು P3 ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ P3 ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ಜನರ ಧ್ವನಿ. ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಮಲಾ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಎಂಎನ್ಎಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ ಅರುಣಾಚಲಂ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಎಂಎನ್ಎಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ ಅರುಣಾಚಲಂ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ 3 ನೂತನ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅರುಣಾಚಲಂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಲ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕಮಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ತಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅರುಣಾಚಲಂ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ 3 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಾದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಎಂಎನ್ಎಂ ನಾಯಕನನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು. ನಾನಿದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾನೂನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅರುಣಾಚಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಗುರಿ ಒಂದೇ. ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ 3-4 ಜನ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है. लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं. जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं. किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे.
एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियल। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल who live off our agricultural system. Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders, these are these people. And they are the backbone of the country. Now, we understand that agriculture has to be reformed. What we are saying is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do. They will not be able to feed themselves. And you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the Prime Minister doing this? It is a very simple calculation. The Prime Minister is doing this because he wants to help 2 or 3 business people. He does not care what happens to these people. He will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to 3 or 4 people continues. He will call people terrorists. He will call people anti-nationals. He will call people criminals. He will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people, the backbone of this country, to those people, 3 or 4 of them, 5 of them. That's the crux. And we are fighting this. We are saying that in India where you have destroyed the agricultural system, ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿ. ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಎಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹಾಕಿ ಯಾವಾಗ 30ನೇ ತಾರೀಕು 31ನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆಂತಾರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಜನಜಂಗುಳಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 30-31ನೇ ತಾರೀಕು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಈಗಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಈ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಡಿನ ಜನರು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಬೇಡದೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜನತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭ ಮಾಡಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಆರಂಭ ಮಾಡಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಶಾಲೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಅದು ಈಗ ನೀವು ಶಾಲೆ ತೆಗಿತೀವಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೋನಾ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶಾಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ? ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಪ್ಪ, ಈ ನಾಡಿನ ಆಸ್ತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಪೋಷಕರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟನ್, ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಮೇಲೆ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ದಿಢೀರಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ P3 ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಜನರ ಧ್ವನಿ.